जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोधनंदन व्रज जनरंजना यशोधनंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजना यशोदनंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gaura, Haribol, 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 Haribol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivajagacharya Ashtottara Satasri Srimad His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Srila Prabhupada ki, Prabhupada Anuga ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki, Nittai Gaur Premanande. All glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsya Sri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatana Vitamatam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sakitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamsha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகம் ராமச்சந்திர பகவான் ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்து வாசிங்க. ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பகவானுக்கு, ஸ்ரீ ராமநவமி மகோத்சவமுக்கு. ராமநவமி வரப்போறது 17ஆம் தேதின்னு சொல்லி ஏதாவது ராமரை பத்தி கொஞ்சம் படிக்கலாம் பாகவதத்துல இருந்து நினைக்கிறேன். என்ன நினைக்கிறீங்க? குட் ஐடியாவா? இல்ல பகவத்கீதால இருந்து எதாவது படிக்கணுமா? ராமாயணம். ராமாய ராமபத்ராய ராமச்சந்திராய வேதசே ரகுநாதாய நாதாய சீதாய பதயே நமஹ. படிங்க, ஏதோ ஒன்று படிங்க. படம் 22. ராமஸ்தம் ஆக புருஷாத புருஷைய. படிங்க. ராமஸ்தம் ஆக புருஷாத புருஷயன்ன காந்தா சமசம் அசதா பக்ருதா ஸ்வவத்தே त्यक्त त्रबश्य फलम अत्य जुगुप्सिदस्य यच्चामि काल इव कर्तु अलंक्य वीर्यः. பகவான் ராமச்சந்திரர் தம் அவனிடம் ராவணனிடம் ஆக கூறினார். புருஷ அத புருஷ யத் ஏனெனில் ந என் காந்தா மனைவி அஷமஷம் நான் அருகில் இல்லாததால் நிராதரவாக இருந்தால் அசதா பெரும் பாவியான உன்னால் அபக்ருதா அபரித்து செல்லப்பட்டால் ஸ்வவத் எஜமானர் இல்லாத நேரத்தில் சமையலறையில் புகுந்து உணவை திருடிச் செல்லும் ஒரு நாயை போன்றவன். தே உனது தெக்த திரபஸ்ய நீ வெட்கமற்றவன் என்பதால் பலம் அத்திய அதன் பலனை இன்று உனக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன். ஜீஹூதப் சிதஸ்ய மிகவும் வெறுக்க தகுந்த உன்னை எச்சாமி நான் தண்டிக்க போகிறேன். கால இவ மரணத்தை போல் கருது பெரும் பாவியான உன்னை அலங்கிய வீரிய ஆனால் சர்வசக்தி படைத்திருப்பதால் என் முயற்சியில் என்றுமே தோல்வி அடையாத நான். மொழிபெயர்ப்பும் பொருளையும் வழங்கிய ஆச்சாரியர் அபய சனரவிந்த பக்தி வேதாந்த சுவாமி சிலபுரம் வாக்கி ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் ராமச்சந்திரர் ராவணனிடம் கூறினார், ராட்சசர்களிலேயே மிகவும் வெறுக்கத்தக்கவனான நீ உண்மையில் அவர்களுடைய மலமாக இருக்கிறாய். நான் இல்லாத சமயத்தில் என் மனைவி சீதையை நீ அபகரித்து சென்றாய். எனவே நீ ஒரு நாய்க்கு சமமானவன். ஏனெனில் எஜமானர் இல்லாத சமயத்தில் நாய் சமையலறைக்குள் புகுந்து உணவு வகைகளை திருடிச் செல்கிறது. எனவே பாவிகளை யமராஜன் தண்டிப்பதை போல் நானும் உன்னை தண்டிக்க போகிறேன். நீ மிகவும் வெறுக்கத்தக்கவனும் பாவியும் வெட்கமற்றவனும் ஆவாய். எனவே யாருடைய முயற்சி தோல்வி அடைவதே இல்லையோ அந்த நாளில் இன்று உன்னை தண்டிக்க போகிறேன். பொருளுரை. ந ச தெய்வாத் பரம் பலம் பகவானின் பலத்தை யாராலும் மிஞ்ச முடியாது. ராவணன் பெரும் பாவியாகவும் வெட்கமற்றவனாகவும் இருந்ததால் ராமச்சந்திரனின் ஆனந்த சக்தியான சீதையை கவர்ந்து சென்றதன் விளைவை அவன் அறியவில்லை. ராட்சசர்களின் தகுதியற்ற நிலை அதுதான். அசத்தியம் அப்பிரதிஷ்டம் தேஜகத் ஆது அனீஸ்வரம். சிருஷ்டியை ஆள்பவர் பரமபுருஷர் தான் என்பது ராட்சசர்களுக்கு தெரியவில்லை. அனைத்துமே தற்செயலாக அல்லது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் தோன்றியுள்ளன என்றும் அவற்றிற்கு அரசரோ அல்லது ஆள்பவரோ இல்லை என்றும் அவர்கள் நினைக்கின்றனர். எனவே ராட்சசர்கள் விருப்பம் போல் சுதந்திரமாக செயற்படுகின்றனர். ஸ்ரீதேவியை கவர்ந்து செல்லவும் அவர்கள் தயங்குவது இல்லை. ராவணனின் இக்கொள்கை பௌதீகவாதிகளுக்கு மிகவும் ஆபத்து ஆனதாகும். உண்மையில் அது பௌதீக நாகரிகத்தையே அழித்து விடுகிறது. எனினும் நாஸ்திகர்கள் ராட்சசர்களாக இருப்பதால் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க செயல்களையும் அவர்கள் செய்ய துணிகின்றனர். இதனால் அவர்கள் நிச்சயம் தண்டிக்கப்படுவார்கள். பரமபுருஷரின் கட்டளைகளை கொண்டதே மதம். இக்கட்டளைகளை பின்பற்றுபவர் சமயவாதியாவார். பகவானின் கட்டளைகளை மீறுபவன் அதர்மவாதி என்பதால் அவர் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவன் ஆவான். ஓம் தத்சத்.
சொன்னாங்களே ராமச்சந்திர பகவானிக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதமுக்கு. இந்த ஸ்லோகம் பாகவதத்திலிருந்து ராமச்சந்திர பகவானுடைய லீலைகள் இந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜ்கிட்ட சொல்றாரு. பாகவதத்தில் படிக்கும்போது ராமாயணம் வேற மாதிரி பார்ப்பாங்க, மகாபாரதத்தையும் வேற மாதிரி பார்க்கும். பாகவதம் வந்து ஒரு ரசிக கிரந்தம். ரசிக கிரந்தம்னா ரசிகர், நார்மலா தமிழ்ல ரசிகர்னு சொல்றது அது வேற. இது வந்து ரசம், ரச தத்துவம். அதை அறிஞ்சவங்க தெரிஞ்சவங்க அவங்க வந்து இதை சுவைக்கலாம் நல்லா. பகவானு கூட இருக்கிற விதவிதமான சம்பந்தங்கள் அதை தெரிஞ்சு அவங்க வந்து அதை நல்லா சுவைக்கலாம். அதனால பாகவதம் வந்து அந்த சுவையை எடுத்து காமிக்கும். அது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஸோ பாகவதத்தில் வந்து இந்த ராமருடைய கதை இந்த இடத்துல கடைசியில் ராமச்சந்திர பகவான் வந்து ராவணனை வந்து ஃபினிஷ் பண்ண போறாரு, தீர்த்துருவாரு. அதுக்கு முன்னால பேசுறாரு, நீ ஒரு நாய். ஃபைனல் எனக்கு என்னுடைய அபிப்பிராயம் உன்னை பத்தி என்னன்னா, நீ ஒரு நாய். கன்க்ளூசிவ் உன்னை வந்து ஃபினிஷ் பண்றதுக்கு முன்னால, உன்னை கொலை பண்றதுக்கு முன்னால நான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்றேன், நீ ஒரு நாய். ஏன்னா நீ இப்படி செய்திருக்க, சீதாவை வந்து யாரும் இல்லாதப்போ நீ வந்து எடுத்துட்டு ஓடிட்ட அப்படின்னு சொல்லி. ஆக்சுவலா இந்த தீர்மானத்துக்கு வந்தது அந்த இடத்துல தான். நிறைய டைம் கொடுத்தாரு ராமச்சந்திரர் வந்து, ராவணனுக்கு வந்து டைம் நிறைய கொடுத்தாரு. நிறைய பேர் வந்து ராவணனுக்கு வந்து நல்ல இது சொல்லி கொடுத்தாங்க, சீதாவை திருப்பி கொடுத்துருன்னு சொல்லி. நல்ல அட்வைஸ்ல நிறைய பேர் கொடுத்தாங்க. ஆக்சுவலி பெரியவங்களும் கொடுத்தாங்க அவருக்கு அட்வைஸ். யாரெல்லாம் கொடுத்தாங்க? மண்டோதரி மனைவியே சொன்னான், சீதாவை வந்து திருப்பி அனுப்பிடு சொல்லி. இது கரெக்ட் கிடையாது. மாரீச்சா அவர் வந்து அந்த மானா மாறினாரு. அந்த இடத்துல வந்து ராவணன் ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு அந்த ஐடியா ஃபர்ஸ்ட் அவர்கிட்ட தான் போய் பேசினாரு. இதுதான் ஐடியா, நீ மானா மாறு, நான் வந்து அங்க வந்து இது அது வந்து அட்ராக்ட் ஆகும், ராமர் போயிடுவாரு, நான் வந்து தூக்கிட்டு போயிடுறேன்னு சொல்லி ஐடியா கொடுத்தது வந்து ராமர் மாரீச்சா கிட்ட. மாரீச்சா சொன்னார், யார் இந்த ஐடியா கொடுத்தாங்க உனக்கு? கம்ப்ளீட்டா உங்க மேல இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது. யாரு ஐடியா கொடுத்தாங்களோ உனக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட், சாக போறவன் தான் இந்த மாதிரி ஐடியாவே பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ராவணன் வந்து யார்கிட்ட பேசுற தெரியுமா, நான் யாரு தெரியுமா உனக்கு? ஃப்ரெண்டு கிண்டெல்லாம் இருக்கலாம், நான் சொன்னா கேட்கணும். நீ யாரு சொன்னாங்க இந்த ஐடியா? இந்த ஐடியா நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண நீங்க டெஃபினட்டா பினிஷ்டு, நானும் பினிஷ்டு. யாரா சொன்னா உங்ககிட்ட அப்படி? நான் யாரு தெரியுமா உனக்கு? நான் ராமர், நான் ராவணன், நான் இது பண்ணியிருக்கேன் அது பண்ணியிருக்கேன் புகழ்லாம் சொல்லி எல்லாம் கரெக்டு. நான் பர்சனலா ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ராமருடைய அம்பும் வில்லும். நீ பண்ணிருக்கியாத? இதுவரை பண்ணல நீ, அதனாலதான் இப்படி பேசுற. அந்த இடத்துல காட்டுல எந்த வனத்துல இருக்கும்போது அவங்க நாங்க வந்து எல்லாம் போய் அட்டாக் பண்ணோம். சுபாஹு மரீச்சா அவங்க மற்றவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அட்டாக் பண்ணோம். அவர் ஒருத்தர் மட்டுமே நின்று இந்த சேனையை ஃபுல்லா கலாஸ் பண்ணிட்டாரு. அவருப்பா ராமா, அவர் பக்கத்துலயே போகாதீங்க, நீ உங்களுக்கு தெரியாதவர் யாருன்னு சொல்லி. நீ வந்து இன்னும் டேஸ்ட் பண்ணல. மரீச்சா சொல்லி கொடுக்குறாரு. அந்த ராட்சசனுடைய குலத்துல ராட்சசனே சொல்லி கொடுக்குறாரு ராவணன் கிட்ட, பண்ணாதே அத. நீ நினைக்கிற மாதிரி ஒரு என்ன ஒரு சும்மா ஒரு என்ன புழு மாதிரி என்ன இந்த மனிதர்கள்லாம் பண்ணலாம், மனுஷன் தானே அவன், நம்ம வந்து ராட்சசன், அவர் மனுஷன் சொல்லாத, நீ உனக்கு தெரியாது. திரும்பி திரும்பி சொல்றாரு, நீ பண்ணலைன்னா உன்னை கொண்டுடுவேன்னாரு, உனக்கும் ஃபினிஷ்டு. அப்போ வந்து மரீச்சா என்ன டிசைட் பண்ணாலும், உன் கையிலேருந்து சாகிறதோட ராமருடைய கையிலேருந்து செத்துக்கிறேன். இந்த சைடு அந்த சைடு ஒன்று பெட்டர், ராமரோட கையிலேருந்து செத்தா எனக்கு வந்து விடுதலையே கிடைக்கும், உன் கையில செத்தா பெட்டர், நான் வந்து சரி நீ இப்போ சொல்ற மாதிரியே பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி அவர் செய்தாரு. மண்டோதரி மரீச்சா, அப்புறம் வந்து ராவணன், ஹனுமான் வந்து சொன்னாரு. ஹனுமான் அங்க வந்து சீதாவை பார்க்கறதுக்கு வரும்போது சீதாவை பார்த்து பேசி அப்புறம் வந்து ஏதாவது கொஞ்சம் கலவை ஏதாவது பண்ணிட்டு போகலாம், நம்ம இங்க வந்துட்டு போனோம், என்னுடைய சிக்னேச்சர் விட்டுட்டு போனோம் இங்கன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியணும் யாரு ராமர்னு சொல்லி ஒரு சாம்பிள் காமிக்கலாம்னு சொல்லி
அவர் வந்து அந்த வனத்தை ஃபுல் அசோக வனத்தை ஃபுல்லாக துவம்சம் பண்ணி அப்புறம் அந்த ஒவ்வொருத்தராக வராங்க, பெரிய பெரிய ஜெனரல் பிரகஸ்தா, இந்திரஜித் எல்லாம் வராங்க, எல்லாரையும் போட்டு அடிச்சு இது பண்ணிடுறாரு. அப்புறம் வேணும்னு ஆனால் எனக்கு ராவணனை பார்க்கணும், அவர் நேரில் யாருடா அவன் இந்த மாதிரி காரியத்தை பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லி அவனை பார்க்கணுமே. சீதாவை தான் பார்த்தாச்சே, இவரையும் கொஞ்சம் தரிசனம் பண்ணிட்டு போயிடலான்னு சொல்லி அவர்கிட்டையும் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிடலான்னு சொல்லி அவர் வந்து வேணும்னு ப்ரிட்டெண்ட் பண்ணி அந்த இந்திரஜித்தோடைய வாயு அஸ்திரம் வந்து சுற்றி மாட்டி அவரை தூக்கிட்டு போகிறாங்க ராவணனுக்கு முன்னால். அவர் வந்து இப்படி ப்ரிட்டெண்ட் பண்ணுறாரு, ஓங்கி அடித்து சாட்டை எடுத்தாலும் அடித்து எல்லாம் வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு போகிறாங்க, அவரை கூட்டிகிட்டு உள்ளே போகிறாங்க. ராவணனுக்கு முன்னால் போனப்புறம் அவர் வந்து இனிதான் நான் ராவணன் சொல்லி பார்க்குறாரு. ரொம்ப நல்லா இருக்கா நீ பார்க்கறதுக்குன்னு சொல்லி. ராவணன் வந்து பயங்கர பர்சனாலிட்டி, பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருப்பார். அவரை பார்த்து வாலுக்கு மேலே அவரே சீட்டிங் பண்ணி நிற்கிறாரு, அப்படியே உட்காந்துக்கிறாரு. அவருடைய வாலுக்கு மேலே ஆசன், இவங்க ஆசன் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி அவரே இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஆசன் ஷேர் பண்ணி அது மேலே உட்காந்துக்கிறாரு. உட்காந்து யாரடா என்னன்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவர் உத்தரம் கொடுக்குறாரு. அந்த டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து பேசுறதுக்கு டைம் இல்லை, பட் அவர் உத்தரம் கொடுக்குறாரு, எல்லாம் பண்ணுறாரு. சீதாவை திருப்பி கொடுத்துடுன்னு சொல்கிறாரு, இல்லைன்னா உனக்கு ரொம்ப பெரிய இதாகும்னு சொல்லும்போது, ஏன்டா அவன் எங்கிட்ட இப்படி பேசுகிறான், ஃபஸ்ட்டு தூதா வந்தான், மெசஞ்சர்னு சொல்லுங்க, இப்படி இது இல்லை சொல்ல வந்தேன் உங்ககிட்ட, இதுதான் உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காரு, திருப்பி கொடுங்க, லாஸ்ட் சான்ஸ் உங்களுக்கு. சேனை வந்து ஆல்ரெடி கலெக்ஷன் ஆகி வந்து இதெல்லாம் பண்ண போகிறாங்க, வந்துடுவாங்க சீக்கிரம், நல்ல காரியம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவருக்கு கோபம் வந்து இவனை கொண்டுடணும்னு சொல்லும்போது விபீஷனை வந்து ஒரு மெசஞ்சர் வந்திருக்காருன்னா ஒரு தூது, அவரை கொண்டு என்ன பிரயோஜனம், அது வந்து கரெக்ட் கிடையாது. சத்திரியனோட தர்மம் அப்படி கிடையாது, அவரை விட்டுருங்க, ஏதாவது ஒன்று பண்ணி தான் அனுப்பணும் அவனுக்குன்னு சொல்லி சரி அவர் சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு. வாலில் வந்து தீ பண்ணி இது கொடுத்துடலான்னு சொல்லி சரி வாலில் தீ பண்ணி அவர் வந்து ஃபுல் லங்கையை வந்து பற்ற வச்சிடுறாரு. அதை வச்சு ஃபுல் லங்கையை பற்ற வச்சு பெரிய ப்ராப்ளம் உண்டாக்கி அங்கேருந்து வந்து வாலெல்லாம் கொஞ்சம் தண்ணியில் கடலில் வந்து இதெல்லாம் இது பண்ணி அங்கேருந்து குதிச்சு திரும்பி போயிடுறாரு. இதுதான் இவர் பண்ணார். அப்போவும் வந்து அனுமானம் வந்து சொன்னார், சீத்தையை திருப்பி கொடுத்துரு, எல்லாமே சரியாயிடும் உனக்குன்னு சொல்லி. இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நடந்திருக்குன்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி ஹனுமான் என்ன சொல்றான்னா, நான் ஒத்தந்தான் அந்த வானர பெரிய சேனையில் லட்சக்கணக்கான வானர்கள் இருக்காங்க, அதுல சாம்பிள் நான் ஒத்தந்தான், இவ்வளவும் பண்ணிட்டேன் உங்க இடத்துல, நல்லா ஆலோசி பார்த்துறேன் நீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் விட்டு போயிட்டாரு. நான் யாருமே கிடையாது, சீதா கிட்டையும் அப்படிதான் பேசுறாரு, நான் வந்து ஒத்தந்தான், எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க என்ன மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி. ராவணனுக்கு வந்து அந்த கர்வம், அந்த பயங்கரமான அந்த ராட்சச குணம், அதனால அவர் வந்து புரிஞ்சுக்கல என்ன பெரியது, நான் யாரெல்லாம் பண்ணுங்க, என்னுடைய மகன் வந்து இந்திரனையே கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காரு, இந்திரஜித்னு பேர் கிடைச்சது அதனால தானே, இவங்கெல்லாம் யாரு சின்ன புழுகள், மசி கொசு அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து நினைக்க ஆக்சுவலா அது ரியாலிட்டி கிடையாது, இவருக்கு புரியல. பக்கத்து சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் உங்ககிட்ட ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க, அந்த மேகத்திலேயே இருந்தாரு அந்த ஒரு மாதிரி இதுல, ஆஹா கரெக்ட் நீ சொல்றதுன்னு சொல்லி. அப்போ இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, ராவணன் வந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டுடலாம், மீட்டிங் போட்டுடலாம், ஏதோ கொஞ்சம் கில்ட்டியா இருந்தது. ஹனுமான் சொன்னது ஒரு சமயம் கரெக்டா இருக்கலாமோ, இவ்வளவு பெரிய சேனையில பல பேர் இப்படி இருந்தா நமக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் வருமோ, மண்டோதரியும் இப்படி சொல்லிட்டாலே, எல்லாரும் இப்படி சொல்றாங்களேன்னு சொல்லி கேட்டுக்கலாம் நம்ம அவங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய மீட்டிங்கே போடுறாரு. ஹனுமான் வந்து போனப்புறம் பெரிய மீட்டிங்கே போடுறாரு. அந்த பெரிய துவம்சம் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லி ராவணன் போய் இன்ஸ்பெக்ட் பண்றாரு எல்லா இடத்துலையுமே பெரிய பெரிய வீடுகள், பெரிய பெரிய மாளிகை எல்லாம் துவம்சம் பண்ணி உடஞ்சு எரிஞ்சு கீழே விழுந்து எல்லாரும் வெளியில போயிட்டு வேற இடத்துல போயிட்டாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காரு அந்த குரங்கு, ஒரு குரங்கு இப்படி பண்ணிச்சா அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுறாரு. ஆனா ஒருத்தருடைய வீட்டுக்கு மட்டும் ஒரு டேமேஜும் கிடையாது, விபீஷனோட வீட்டுக்கு ஒரு டேமேஜ் வேணும். இது என்ன இவருடைய வீடு இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு முன்னாலே டவுட்டா இருந்தது. இவன் வந்து எப்போதுமே ஒரு மாதிரி தான் பேசுவான், பேசும்போது ஒரு மாதிரி பேசுவான்னு சொல்லி எதுக்கு நம்ம வீட்டுல போய் பார்க்கலான்னு சொன்னோன்னு வீட்டுக்குள்ள போறாரு. வீட்டுக்குள்ள போனா செவரு எல்லாம் ராமா 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 ராமான்னு எழுதியிருக்கு, எல்லா இடத்துலயுமே ராமா, எல்லா ரூம்லயுமே ராமா 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 ராமான்னு எழுதியிருக்கு. பயங்கர கோபம் வருது ராவணனுக்கு. ராஸ்கல், என்னுடைய இடத்துல இருந்து என் தம்பியா இருந்து
வீட்டுக்குள்ள இதாவது நீ பண்ற, நான் இவ்வளவு நாள இன்ஸ்பெக்டே பண்ணல உன் வீட்டை, என்னை கூப்பிடவும் இல்லை நீ வீட்டுக்கு, நானும் வரமாட்டேன் உன் வீட்டுக்கு எதுக்கும், ஏன்னா நீ என்ன எனக்கு அனுகூலமா எல்லாம் செய்ய மாட்டேன், நீ இப்பதானே பாக்குறேன், நீ தான் இருக்கும் ஸ்பை, அவரை கூட்டிட்டு வந்ததே நீ தான் போல் இருக்குன்னு சொல்லி பயங்கர கோபத்துல அவர் வந்து கேட்கிறாரு. விபீஷணன் வந்த உடனே உள்ள வீட்டுக்கு வான்னு சொல்லி கூப்பிடும்போது கோபத்துல இது என்னது கேட்கிறாரு. ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்டுக்கலாம் உன்னை வந்து ஏதாவது பண்றதுக்கு முன்னாலன்னு சொல்லி. என்னதுன்னு சொன்னா உடனே சொல்றாரு விபீஷணன், ரா மா, ரானா ராவணன் உன்னுடைய பேர், மானா மண்டோதரி, மண்டோதரியும் சேர்ந்து ராமான்னு எழுதியிருக்கேன். உடனே சொல்லிடுறாரு அவரு. உடனே ஒரு ஃபேஸ் ராட்சசன்னா இப்படிதானே, எல்லாம் நம்ம பொலிட்டிஷியன்ஸ் மாதிரி தான், ஏதாவது அவங்கள பத்தி பேசின உடனே அந்த சிரிப்பு பயங்கர, ஒருத்தரையும் பாருங்க யூடியூப்ல எல்லாம் பார்க்க, ஒரு பயங்கரமான சிரிப்பு. ஏன்னா அந்த புகழுக்கு அவங்களுக்கு தகுதி இல்லை, அது கரெக்டும் கிடையாது, ஆனா அதை வந்து அப்படியே முழுங்குவாங்க. ஆஹான்னு வாயை திறந்து கரெக்ட் நீ சொல்றதெல்லாம் முழுங்குவாங்க, நல்லா சிரிப்பாங்க அப்படியே. அதே மாதிரி ராவணனுடைய முகம் வந்து என்னுடைய தம்பி தானே, தம்பி நான் எப்படி நினைக்கிறேன், தம்பின்னா ஒரே ஒரு கர்ப்பத்துல இருந்து வந்தவங்க எல்லாம் சகோதரன், இப்படிதான் கரெக்ட் கரெக்ட் சொல்லி, இது இல்லாம என்னுடைய மனசுல வேற என்ன, எனக்கு இந்த லங்கையில வேற என்ன இருக்கும் என்னுடைய மனசுலன்னு சொல்லி ரொம்ப சமாதானம் ஆயிடுத்து அவருக்கு, ரொம்ப சமாதானம் எடுத்து போயிட்டாரு. மீட்டிங் கூப்பிடு, எல்லாரையும் கூப்பிடுன்னு சொல்லி விபீஷணனை கூப்பிடு, கும்பகர்ணனையும் எழுப்பி கூப்பிடு, எல்லாரையுமே கூப்பிடுறாரு. கேட்டுக்கலாம் எல்லார்கிட்டையுமே, ஏன்னா நான் தீர்மானம் பண்ணிட்டேன் சீதாவை நான் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லி, அது நான் பின்னு வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லி. அவரு ராட்சசனுடைய குணம் இப்படிதான். அங்க உட்காந்து மீட்டிங்ல ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பேசுறாங்க. நீ வந்த ராவணன், இந்த உலகத்துல உன்ன மாதிரி யாருமே கிடையாது, நீ இதுக்குன்னே பிறந்திருக்க, வீராதி வீரன் சூராதி சூரன், அப்படி இப்படி. அவன் என்ன யாரு ராமன், எல்லாம் நம்ம பண்ண முடியாததா, என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லி அவங்க வந்து நீ வந்து இது பண்ண, நீ வந்து அது பண்ண, இது பண்ண, இவங்கெல்லாம் யாரு. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து எழுந்திருந்து பிரகஸ்தன் இப்படி சொல்றாரு, வஜ்ர தம்ஸ்திரான்னு சொல்லி இன்னொருத்தர் அப்படி சொல்றாரு, ஒவ்வொருத்தரும் ஒண்ணு பேசுறாங்க, ரொம்ப பிரைஸ் பண்ணி ராவணனை. யாருமே எதிர்த்து பேசல. இதுதான் லைஃப்ல ப்ராப்ளம். உங்களை எதிர்த்து பேசுறவங்க யாருமே உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்க பினிஷ்ட். அப்போசிஷன் எப்போதுமே இருக்கணும். கவர்மெண்ட் கூட ஒரு அப்போசிஷன் உண்டு, எதிர்த்து பேசுறவங்க. இன்னதான் கவர்மெண்ட் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். நல்ல அப்போசிஷன்னால கவர்மெண்ட் வந்து நல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அதனாலதான் அப்போசிஷன் எப்போதுமே உண்டு, இருக்கணும். நம்ம லைஃப்ல அப்போஸ் பண்றவங்க வெளியே தூக்கி போட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு மாதிரி வளருவீங்க, ஒரு சின்ன கூண்டுக்குள்ள அப்படியே வளருவீங்க, யாருமே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாம. ராவணனுக்கு வந்து அவருக்கு காதுல நல்ல கேட்கிற மாதிரி பேசினா அவர் வந்து ரொம்ப வெரி ஸ்வீட், நைஸ், குட் பாய் அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்துல வச்சுப்பாரு. ஆனாங்க 1-2 பேர் வந்து கவலைப்படாம பேசுவாங்க. யார் அப்படி பேசுவாங்க? யாருக்கு அந்த மாதிரி தைரியம் இருக்கும்? குடும்பஸ்தன், என்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க, அக்கா தங்கச்சி எல்லாம், டேய் எனக்கு தெரியும் உன்னை பத்தி அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ராங்கா பேசுவாங்க. அவங்க தான் பேச முடியும். மற்றவங்க எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் பேசினாங்க. கும்பகர்ணனை எழுப்பி கூட்டிட்டு வந்தாங்க. கும்பகர்ணனை எழுப்புறதுக்கே 1 மாசம் ஆகும். அவர் எழுப்பி வந்துட்டாரு. அந்த இடத்துல சாப்பிட்டு கிஃப்ட் எல்லாம் முடிச்சு ஏப்பம் கொடுத்து அப்படியே வந்துட்டாரு. வந்து அங்க உட்காந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கேட்டாரு, நீ வந்து பெரிய யுத்தம் நடக்க போறது, அது இதெல்லாம் பண்ணிய, இதுக்காக பிளான் பண்றது, அது நடந்துருச்சு, இப்ப யுத்தம் ஆகுது, என்ன பண்றதுன்னு கேட்கிற. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சீதாவை கூட்டிட்டு வரதுக்கு யார்கிட்டயா பர்மிஷன் கேட்டியா அப்படின்னு கேட்டாரு. யாரு? கும்பகர்ணன். நான் கேட்டுக்கிறேன், ஆக்சுவலி பேசும்போது அண்ணன் தம்பி கிட்ட பேசும்போது பிரைவேட்டா பேசிக்கணும். இதெல்லாம் அவரு தூங்கி எழுந்துருக்காரு இப்பதான் 6 மாசம். அவர் வேற மூட்ல இருக்கும்போது ஏன் எழுப்பின நீ, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் எழுப்பின நீ, அதே ஒரு இரிட்டேஷன். அதுக்கு மேல வந்து இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் பண்ணிருக்கேன் சொல்லி பப்ளிக்காவே பேசிட்டாரு.
எங்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டியா? எங்ககிட்ட யாருக்கிட்டையாவது பர்மிஷன் கேட்டியா சீதாவை தூக்கிட்டு வரேன்னு சொல்லி? அது கேட்காம இந்த சடுக்கு முடுக்குல எல்லாம் பட்டு அப்புறம் வந்து யுத்தம் பண்ணுமா வேண்டாமான்னு எல்லாம் கேட்கிற. எனிவே நான் உன்னுடைய தம்பி, உனக்கு எதிர்த்து நான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். ஆனா நீ பண்ணது தப்பு, பட் நான் உங்க கூட தான் இருப்பேன். இந்த யுத்தத்தை நான் என்னெல்லாம் பண்ணுமோ பண்ணுவேன். யுத்தத்தை நம்ம வந்து பண்ணலாம், நான் உனக்கு சப்போர்ட் அப்படின்னு ரெண்டையும் சொல்றாரு. கொஞ்சம் ஷாக் ஆயிட்டாரு. பட் தம்பி சொல்றாரு நான் உங்க கூட தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி. சரி பரவாயில்ல. அப்புறம் வேற யாரெல்லாமோ பேசி விபீஷணன் பேசுறாரு. விபீஷன் வந்த உடனே ரொம்ப பிராங்கா பேசுறாரு. இவங்க எல்லாம் சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் உங்களுடைய எஸ்மேன், நீங்க சொல்றதெல்லாம் தலையாட்டிட்டு இருக்கிறவங்க. அவங்க வந்து ஒண்ணுமே புரிஞ்சுக்கல சரியா, அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ராமர் யாரு, இந்த லக்ஷ்மணன் யாருன்னு சொல்லி ஒண்ணுமே தெரியாது அவங்களுக்கு. எனக்கு தெரியும், நான் சொல்றேன் சீதாவை திருப்பி கொடுத்துருவேன். நமக்கு எல்லாருக்குமே நல்லது, இந்த லங்கைக்கும் நல்லது, உனக்கும் நல்லது, எல்லாருக்குமே நல்லது. சீதாவை திருப்பி கொடுத்துரு, எல்லா ப்ராப்ளமே சால்வ் ஆகும். அவங்களும் வந்து சந்தோஷமா இருப்பாங்க, நம்மளும் சந்தோஷமா இருப்போம். நம்ம ராட்சச குலமே வந்து ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமா இருப்பாங்க. ஒரு ஆள் வந்து பாத்தீங்க இல்லையா, ஒரு ஹனுமான் வந்து என்ன பண்ணாரு இந்த இடத்துல, இந்த மாதிரி லட்சக்கணக்கான வானரர்கள் வர போறாங்க. நீ ராமர்கிட்ட வந்து குரங்கு சேனான்னு நினைக்காத. ஒரு சாம்பிள் நான் சொல்றேன், திரும்பி உங்கள்கிட்ட சீதாவை திரும்பி கொடுத்தா எல்லாமே சரியாயிடும். நான் உன்னை விரும்பி உன்னுடைய தம்பியாக, உன்னுடைய நன்மைக்காக நான் சொல்றேன். இந்த ராட்சச குலத்துடைய நன்மைக்காக நான் சொல்றேன். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டிசிஷன். இது வேற மாதிரி நீ எடுத்தீங்கன்னா எல்லாரையுமே போயிடுவாங்க. இந்த ஹோல் லங்கையை துவம்சம் பண்ணி அந்த ராமர் எல்லாம் பண்ணிடுவாரு. உங்களுக்கு அவருடைய பவர் தெரியாது. சொல்லும்போது இவருக்கு பயங்கர கோபம் வருது. அவர் மட்டும் பேசல, இவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய மஸ்கா அடிக்கிறாங்க. உடனே வாஸ்தவமா என்னன்னு சொல்லி கொடுக்கலன்னு சொல்லி அவர் சொன்னதுனால ராவணனுக்கு வந்து இது கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்ட் அட்வைஸ். அவர் எழுந்திருந்து பயங்கரமா கோபத்தில் சொல்றாரு அவரை, என்ன தைரியம் இருந்தா என்கிட்ட இப்படி பேசுவேன்னு சொல்லி. நான் முன்னாலே நினைச்சேன் உன்னை பத்தி, நீ இப்படிதான் இந்த குலத்துக்கு எதிர்த்து தான் நீ பேசுவ, எனக்கு எதிர்த்து தான் பேசுவேன்னு சொல்லி அப்படியே நடந்து வந்து எல்லாருக்கும் முன்னால அவர் நெஞ்சில் அவரை சூட்டுறாரு. அப்படியே பாருன்னு ஒரு இடி, காலை தூக்கி வெளில போடா, நீ என்னுடைய ராஜ்யத்திலேருந்து வெளில போ, மாளிகையிலேருந்து மட்டும் இல்ல, இங்க இருக்கவே கூடாது, நீ கெட் அவுட். தள்ளி வெளில அமிச்சிட்டாரு அவரை. யாரு? அவர் வந்து சீதாவை திருப்பி கொடுத்துருன்னு பேசினது இல்ல. என்னெல்லாம் நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு, யாரெல்லாம் வந்து ராவணர்கிட்ட சீதாவை திரும்பி கொடுத்துருன்னு சொல்லி ராமர் இதை செய்யறதுக்கு முன்னால என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு, எவ்வளவு பேர் அமைச்சிருக்காரு ராவணன் கிட்ட, பண்ணாத சீதாவை திருப்பி கொடுத்துரு, சீதாவை திருப்பி கொடுத்துருன்னு சொல்லி. கேட்கவே இல்லை. அசுர குணம் தான் இது. அசுர குணம்னா கடவுள் சொல்றத ஒண்ணு கேட்கவே மாட்டாங்க. அந்த அந்த தன்மையே இல்லை. அதுதான் பிரபுபாதர் இங்க சொல்றாரு இந்த பர்போட்ல ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதால இருந்து என்ன சொல்றாரு, அசுரர்கள் இப்படிதான். அகமீஸ்வரோ அகம்போகி பலவான் சுகி. நான் தான் ஈஸ்வரன், நான் தான் பலவான், நான் தான் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிடுவேன், நான் தான் கடவுள், ஆம் ஈஸ்வரா அப்படின்னு சொல்லிதான் நினைப்பாங்க அவங்க சொல்லி. அதான் அவங்களுடைய பாவம். அசுரஸ்தத் விபரீய. அசுரர்கள்னா விபரீதமா தான் அவங்க வந்து நினைப்பாங்க. அவங்களுடைய நோக்கம் அப்படி, அவங்களுடைய பிஹேவியர் அப்படி. அதனால ராவணன் ஒரு அசுரன், இந்த மாதிரிதான் பண்ணுவார்னு சொல்லி அவரு எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த மாதிரி விபீஷணன் வெளியே அனுப்பிச்சிடுறாரு. விபீஷணன் வந்து ரொம்ப சங்கடப்படுறாரு, என்னை இப்படி பண்ணிட்டாங்களேன்னு சொல்லி. நான் சத்தியத்தை பேசினா இப்படி சொல்றாங்களேன்னு சொல்லி. நம்மளுடைய லைஃப்ல கூட சம்டைம்ஸ் நம்ம டிசிஷன்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது எல்லாரும் உங்களை சுத்திட்டு இருக்கவாங்களே, நீ சொல்றதான் கரெக்டு, நீ தான் பிரியுது, ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது கிடைச்சிட்டு இருக்கோம் உங்ககிட்ட இருந்து. நீயும் வந்து அவங்க நல்லா இப்படியே பேசு, இந்த இன்னும் வச்சுக்கோ, இந்த மாதிரி பேசுறவங்க காது ரொம்ப இனிப்பா இருக்கு, என்னை பத்தி நீங்க இந்த மாதிரி நல்லது பேசுறீங்களே, அதுக்காகவே நான் உன்னை மெயின்டைன் பண்றேன், இந்த வச்சுக்கோன்னு சொல்லி. இதான் நம்ம விரும்புவோம். மெட்டீரியல் லைஃப்ல யாராவது என்னை பத்தி நல்லது பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். ஆனா அந்த மனைவி மட்டும்தான் வீட்டுக்கு போனா
ஒரே நீங்க என்ன பண்ணீங்க, இந்த குடும்பத்துக்கு என்ன பண்ணீங்க, எனக்கு என்ன பண்ணீங்க, பக்கத்து வீட்டுல பாருங்க, இவங்க பாருங்க, அவங்க பாருங்க, எனக்கு எப்போதுமே நெகட்டிவா பேசிட்டு இருக்க. என்னை பத்தி எவ்வளவு பேர் புகழ் பேசுறாங்க. என்னுடைய ஆபீஸ்ல எனக்கு வந்து ப்ரமோஷன் எல்லாம் கொடுத்து, எனக்கு வந்து இன்கிரிமெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து நல்லது பேசுறாங்க. நீ மட்டும்தான் வீட்டுக்கே நான் வரல, நான் வேலையிலே இருந்துக்க. ஏன்னா நல்ல பேசுவாங்க என்னை பத்தி, அங்கதான் எனக்கு இருக்கிறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் இல்லையா? கரெக்டா? பக்தர்களுடைய லைஃப்லயுமே சீனியர் டிவோட்டீஸ் பக்கத்துல வந்தா கொஞ்சம் ஏதாவது சொல்லுவாங்க. எல்லாரும் பிரச்சாரம் 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 தான் போவாங்க. ஏன்னா பிரச்சாரத்துல எல்லாரும் புதுசு, அவங்களுக்கு உங்களை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது. நீங்க தாங்க எல்லாமே, எங்களுக்கு மாதா பிதா குரு தெய்வம் நீங்க தாங்கன்னு சொல்லி அவங்க சொல்லும் போது பாத்தீங்களா, இந்த சூழ்நிலை தான் எனக்கு பிடிக்கிறது. எல்லாருமே எஸ் எஸ் எஸ்ன்னு சொல்லி என்னை பத்தி நல்லதெல்லாம் சொல்லி ரொம்ப பெருசா நினைப்பாங்க. அதனாலதான் நான் எப்போதுமே பிரச்சாரத்துக்கு மட்டும்தான் போவேன். மீட்டிங்கெல்லாம் வரமாட்டேன். கோயில்ல மீட்டிங் எல்லாம் கூப்பிட்டாங்கன்னா ஏதாவது சொல்லுவாங்க குற்றம், நான் இது பண்ணல அது பண்ணலன்னு சொல்லி. அதுவும் சீனியர் டிவோட்டி சொல்லும் போது ஒண்ணுமே நம்ம திரும்பி பேசவும் முடியாது, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இப்ப எல்லாருடைய லைஃப்லயுமே இப்படி இருக்கு. ஆனா யாரு வளர்றாங்கன்னு சொன்னா, பெரியவங்க சொல்றத இருந்து கேட்டு, சரி நான் இதை பண்றேன், இது எனக்கு நல்லது உணர்ந்து அதை பண்றவங்க வந்து வளருவாங்க, பெருசாவாங்க. அவங்க வந்து உள்ள அவங்களுக்கு வளர்ச்சி இருக்கும். ஏன்னா அவங்க நல்ல புத்தி உபயோகம் செய்து, இது எனக்காக நல்லதா, இது பகவத்கீதால சொல்லியிருக்கு, பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு, எனக்கு மனசுல பிடிக்கல அது, ஆனா இது நல்லதா இருக்கும்னு சொல்லி புத்தி வைத்து இது வந்து இப்படி சொல்லியிருக்குன்னு சொல்லி கேட்டு பண்றது பெஸ்ட். விபீஷன் வந்து அந்த மாதிரி. விபீஷனுக்கு ஒரு சூழ்நிலை ரொம்ப பாவமான சூழ்நிலை. கால் எடுத்து சவுட்டி அவரை வந்து வெளியில அனுப்பிச்சிட்டாரு. இப்ப நான் என்ன பண்றது, எனக்கு யாருமே இல்லை, என்னுடைய குலத்திலே என்னுடைய இதுல என்னுடைய அண்ணன் இப்படி பண்ணிட்டான்னு சொல்ல வேற கதியே இல்லை, அந்த ராமர்கிட்ட தான் நான் போகணும்னு சொல்லி. எனக்கு அவரை பத்தி நான் நல்லதும் கேட்டிருக்கேன், பலதும் கேட்டிருக்கேன். விபீஷணன் வந்து ஒரு பக்தர், அசுர குலத்துக்குள்ள அவர் மாட்டிக்கிட்டாரு. ஆனா அவருக்கு ஒரு ரோல் அதுல இருக்குன்னு சொல்லி என்ன நடக்குதுன்னா, அவர் வந்து தீர்மானம் பண்றாரு, ஏதாவது ஒரு டிசிஷன் இருக்கணுமே. அப்போ அங்கேயும் இல்லை இங்கேயும் இல்லை, திரிசங்கு சொர்க்கம்னு சொல்லுவாங்க. திரிசங்குக்கு தேவர்கள் எல்லாம் கீழே அனுப்பிச்சிட்டாங்க, இங்கிருந்து விஸ்வாமித்திர மேல அனுப்புறாரு, அவங்க திரும்பி கீழே அனுப்பிச்சு அவர் எங்குமே இருக்க முடியலன்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு ஸ்வர்க்கமே, திரிசங்கு ஸ்வர்க்கம் சிருஷ்டி பண்ணி நீங்க இருன்னு சொல்லி, உனக்காக செப்பரேட்டா ஒரு இடம் தேவைன்னு சொல்லி. திரிசங்கு சொர்க்கம்னு சொன்னா உனக்கு அங்கேயும் இல்லை இங்கேயும் இல்லை, ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி ஆகி போயிடுது அவருக்கு. ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாரு. அப்ப எனக்கு ஒரே ஒரு கதி தான், அந்த ராமர்கிட்ட போய் நான் கேட்கிறேன். ஏன்னா அவர் ரொம்ப பெரிய தயாலு, அவர் வந்து தான் பரமசத்தியம் முழு முதல் கடவுள் தான் அவதாரம் எடுத்திருக்காருன்னு நான் கேட்டிருக்கேன். அதுவும் அவருடைய பிரதிநிதி ஹனுமான் வந்த உடனே என்னெல்லாம் நடந்ததுன்னு நான் பார்த்தேன், அவரை பத்தி நான் கேட்டிருக்கேன் புகழ்னு சொல்லி, ராமருடைய வீரியம் ராமருடைய குணம் எல்லாம் நான் கேட்டு அவர்கிட்ட போனா அவர் வந்து என்னை வந்து ஏத்தெடுத்துப்பாருன்னு எனக்கு ஒரு தோணல். அங்க 2-3 இன்னொருத்தர் அவங்களும் வந்துடுறாங்க. ராமர் பார்க்க போயிட்டாரு. ரொம்ப பெரிய டிசிஷன் லைஃப்ல. சத்ரு கிட்ட போய் நான் வந்து சரண்டர் ஆகிறேன் உங்களுக்கு என்ன சொல்றது ஈஸி கிடையாது. இல்லைங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸிங்க. இந்த ஒரு பார்ட்டில இருந்து இன்னொரு பார்ட்டி போயிட்டே இருக்காங்க. இந்த பார்ட்டில இந்த மாறுவாங்க, திரும்பி இந்த பக்கம் வருவாங்க, திரும்பி அந்த பக்கம் போவாங்க, நிறைய பேர் பண்றாங்க. இதெல்லாம் சகஜம். ஆக்சுவலா சகஜம் கிடையாது, இந்த பாலிடிக்ஸ்ல தான் நடக்கும். வெக்கம் இல்லாதவங்க, அவங்களுக்கு லைஃப்ல ஒரு கருத்துக்கள் கூட கிடையாது, ஒரு ஐடியாலஜியும் கிடையாது, எங்கே குதிச்சுட்டே இருப்பாங்க என்ன குரங்க மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே. பட் விபீஷன் அந்த மாதிரி இல்லை. அவர் வந்து என்ன நினைச்சாருன்னு சொன்னா, இவர் வந்து பகவான், நான் அவரை பத்தி கேட்டிருக்கேன், நான் வந்து அவர்கிட்ட சின்சியரா போனா அவர் ஏத்தெடுத்துப்பாருன்னு ஒரு நம்பிக்கையில போறாரு. இது வந்து ராமருக்கு தெரியும், ரொம்ப கடினமான ஒரு டிசிஷன் எடுத்திருக்காரு விபீஷணன் சொல்லி, அவரால் முடியலன்னு சொல்லி. அந்த சூழ்நிலையில அவர் என்ன தீர்மானம் பண்ணாருன்னா, பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைகிறது பெட்டர். ஒரு அசுரன் அந்த மாதிரி ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய காரியம். வந்து நிக்கிறாரு ஆகாசத்துல. அப்படி விபீஷணன் அவர் கூட இருக்கிற மற்ற ராட்சசர்கள் 4-5 பேர் சேர்ந்து
வானர்கள்லாம் ரொம்ப பிஸியா இருக்காங்க, டிஸ்கஷன்லாம் பண்ணி எப்படி இது பண்றது அது பண்றதுன்னு சொல்லி. அப்போ வந்து நிற்கும் போது சுக்ரீவெல்லாம் பார்த்து, ராஸ்கல் இப்போ வந்திருக்காரு அவரு, டெஃபினட்டா நம்ம மேல ஸ்பை மாதிரி வந்திருக்காங்க சொல்லி அவர் வேற மாதிரி தோணும். இன்னும் சண்டைக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க பெரிய யுத்தத்துக்கு, அவங்களுக்கு மனசுல வேற என்ன தோணும்னு சொல்லி அவங்க வேற மாதிரி நினைக்கும் போது, கேளுங்க நான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லுங்க ராமர்கிட்ட, நான் சண்டை பிடிக்க வரல, பார்த்தா தெரியுது நான் ராமர்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லி. யாரா வந்து அப்படி கேட்டா, இவங்க கூட சத்திரியா கிட்ட அந்த நியமங்கள் எல்லாம் உண்டு. சத்திரியன் வந்து இந்த மாதிரி பேசணும்னு சொன்னா யுத்தத்துக்காக வரலனா, மேனர்ஸ் எட்டிகெட் அது வந்து சரி பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லி சுக்ரீவா போறாரு. அங்கது சுக்ரீவா ஜாம்பவான் அவங்க இவங்க எல்லாருமே போய் ராமர் வந்து எல்லார்ட்டையும் ஒப்பீனியன் கேட்கிறாரு, என்ன பண்றது இப்படி வந்திருக்காருன்னு. சுக்ரீவர் டைரக்டா சொல்லிடுறாரு, இதெல்லாம் பெரிய ஸ்பை, நம்ம கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கு என்னெல்லாம் நம்ம இது வச்சிருக்கோம்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காரு. ராவனுடைய தம்பி தான், அதை நம்பவே கூடாது, ஆக்சுவலா திரும்பி கூட அனுப்பக்கூடாது, கொன்னுடணும் அவனை அப்படின்னு சொல்றாரு சுக்ரீவன். ஏன்னா அவர் ரெடி எல்லாம் ஜோஷ்ல இருக்காங்க யுத்தம்னு சொல்லி. ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று சொல்றா, நலா என்ன சொன்னாரு, அங்கது என்ன சொன்னாரு, எல்லாருமே சொன்னாங்க நம்பாதீங்க, இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம இருக்கிற சூழ்நிலையில இவங்களை நம்ப கூடாது, திரும்பி அனுப்பிச்சிடலாம், நமக்கு அவங்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி ராமருடைய தயா அவருக்கு கிடைக்கணும்னு சொல்லி ஹனுமான் மட்டும்தான் நினைக்கிறாரு. கடைசியில் ஹனுமான்கிட்ட கேட்கும்போது ஹனுமானுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்டு. என்னது, விபீஷணன் தான் அந்த இடத்துல இவனை வந்து கொண்டுடுன்னு சொல்லும் போது வந்து எழுந்து கொல்லக்கூடாத ஒரு தூது, இவர் ஒரு நியாயம் தெரிஞ்சவர், தர்மம் தெரிஞ்சவர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நோட் பண்ணிக்கிறாரு ஹனுமான். இவர் தான் இவங்க ஹோல் ஏரியாவில் இவர் மட்டும்தான் செப்பரேட்னு சொல்லி. அதனால ஒரு இம்ப்ரெஷன் அவருடைய தலையில. அந்த இடத்துல சொல்றாரு, இவர் வந்து வேற மாதிரி, இந்த ராட்சச குலத்துல இவர் தான் எனக்கு இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்து ராவணன்கிட்ட அட்வைஸ் பண்ணாரு, அவரையே தூக்கி வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாருன்னு சொன்னா அது அவருக்கு பிடிக்கல. யாருக்கு? ராவணனுக்கு இவர் தார்மீகமாக செய்யறாருன்னு சொல்லி இது பிடிக்கலன்னு சொல்லி எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு, நம்ம அவரை வந்து எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ரொம்ப எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி சொல்லவே இல்லை, கரெக்டா சொல்றாரு ராமர்கிட்ட. ராமரும் உடனே அதே மாதிரி பேசுறாரு. சக்ரதேவ பிரபன்னோ தவ அஸ்மிதி ச உச்யதே அபயம் சர்வபூதேபியோ ததாமி ஏதம் விரதம் மம. அப்பதான் ரொம்ப பெருசா என்ன சொல்றாருன்னா, விபீஷன் வந்து என்னுடைய சரணாகதி அடையணும், என்னுடைய ஷெல்டர் கிடைக்கணும்னு சொல்லி வந்திருக்காரு. விபீஷணன் என்ன, ராவணனே வந்தா நான் வந்து அவனை எல்லாம் மன்னிச்சு எல்லாத்தையும் இது பண்ணி அவனை என்னுடைய சரணத்துல எடுத்துப்பேன். ஏன்னா நான் அது என்னுடைய சங்கல்பம். கஷ்டித் ஏவ பிரபன்னோ தவ அஸ்மிதி ச உச்சதே. ஒரு தடவை கூட யாராவது என்கிட்ட வந்து தவ அஸ்மிதி நான் உன்னுடையது ராமா என்கிட்ட ஒரு தடவை கூட சொன்னா கூட அவனுக்கு வந்து நிரந்தரமா நான் வந்து சுரக்ஷ்மா வைத்திருப்பேன். அது என்னுடைய சங்கல்பம். நான் உறுதியா சொல்றேன், ஈவன் ஒன்ஸ் இஃப் சம்படி கம்ஸ் டு மீ அண்ட் சரண்டர்ஸ், நான் லைஃப் லாங் ஃபுல்லா அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவேன். இது என்னுடைய ரெசல்யூஷன் லைஃப்ல அப்படின்னு சொல்லி விபீஷணை எடுத்துக்கிறாரு. இவங்கெல்லாம் வேற மாதிரி பேசினா கூட, ஏன்னா பகவான் கடவுள் தவ அஸ்மித்தின்னு சொல்றாரு இவரு, நான் உன்னுடையது, நான் உன்னை சேவிக்கிறேன்னு சொல்லி விபீஷணனை எடுத்துக்கிறாரு. ராவணனையும் எடுத்துக்கிறது தயார்னு சொல்றாரு. இது யுத்தத்துக்கு முன்னால. யுத்தத்துக்கு முன்னால அங்க வந்து பப்ளிக்கா சொல்றாரு, ராவணனும் இன்னைக்கு வந்து என்ன சீதாவை கூட்டிட்டு வந்து தப்பு பண்ணிட்டானா என்ன மன்னிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னார்னா நான் அவருக்கு வந்து சரணம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த இடத்துல எல்லாருமே ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க. ஆச்சரியம் மட்டும் கிடையாது, அவங்களுக்கு வந்து மனசு ஃபுல்லா மாறி என்ன மாதிரி ஒரு குணம் அப்படின்னு சொல்லி, ராமச்சந்திர பகவானுக்கு என்ன குணம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப பெருமையா அவங்க வந்து செலிப்ரேட் பண்றாங்க அந்த இடத்துல. சோ இங்க வந்து ராமர் பேசுறாரு, நீ ஒரு நாய்,
கடைசியில தான் பேசுறாரு, இதுவரை பேசவே இல்லை அந்த மாதிரி. ராவணன் ஒரு நாயின்னு சொல்லவே இல்லை, மற்றவங்க எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க, அவர் வாயிலிருந்து சொல்லவே இல்லை, தப்பு ஒன்றும் சொல்லல. இந்த மாதிரி சீதா இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கா, ராவணன் இப்படி எல்லாம் பண்ண சொன்னா சும்மா இருந்தாரு. ராவணனை பத்தி ஒண்ணுமே தப்பா சொல்லல. இப்பதான் சொல்றாரு, இவ்வளவு பேர் உங்களை கரெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, நான் தான் அனுப்பிச்சேன் அவங்களெல்லாம், ஒண்ணுமே நடக்கல, யாரு சொல்றதையுமே நீ கேட்கல, அதனால இன்னைக்கு நீ ஒரு நாயின்னு நான் தீர்மானம் பண்ணிட்டேன். நாய் ஒண்ணு மாதிரி ஒரு நாய்க்கு யமலோகத்தை அனுப்பணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நான். பகவான் ஒண்ணு தீர்மானம் பண்ணா பினிஷ்ட், அதை யாரும் தடுக்க முடியாது. நான் விபீஷணனுக்கு சரணம் கொடுக்கணும்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டாருன்னா nobody can stop it. ராவணனை யமலோகத்துக்கு அனுப்பணும்னு சொல்லி தீர்மானம் பண்ணிட்டாருன்னா யாருமே நிறுத்த முடியாது. அந்த தீர்மானம் இப்பதான் பண்றாரு. எப்போ யுத்தத்துல அவருக்கு முன்னால இவ்வளவு நடந்து அதுக்கப்புறம் தான். கடவுள்னா அப்படிதான் பண்ணுவாரு, கடைசி வரை உங்களுக்கு ஷெல்டர் கொடுக்குறாரு. நீங்க பண்ண தப்பு எல்லாம் அது இது 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 எல்லாம் பண்ணி கடைசியில அபராதம் பண்றாங்க பாருங்க, அப்போதான் பகவான் சும்மா இருக்க மாட்டாரு. பிரகலாதர் தேவர்கள் எல்லாம் இப்படி ஆயிடுத்துன்னு சொல்லி போய் விஷ்ணு கிட்ட பிரார்த்தனை செய்யறாங்க. அப்போ விஷ்ணு என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க தான் பிரம்மா தான் பெரிய வரமெல்லாம் கொடுத்துட்டாரு அவருக்கு, நான் அதுக்கு எதிர்த்து என்ன பண்றது, ஆனா நீங்களாம் கவலைப்படாதீங்க, ஏன்னா ஹிரண்யகசிபுவோடைய பையன் பக்தன், டெஃபினட்டா அந்த அசுரன் அந்த பக்தனை ஏதாவது பண்ணாம இருக்க மாட்டாங்க, மகனா இருந்தா கூட அவர் பண்ணுவாரு, அந்த டைம் நான் வருவேன். ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்போவா இப்ப இது சரிப்படுத்தி கொடு, கரெக்ட் கிடையாது, நான் வரமாட்டேன். ஏன், பிரம்மாவுடைய வரம், அதெல்லாம் நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் இப்ப வரல, டெஃபினட்டா அவர் ஏதாவது பண்ணுவாரு, அப்ப நான் வரேன். எனக்கு காரணம் அப்பதான் உண்டு. பக்தர்களை ஏதாவது செய்தா இவர் மகாலட்சுமியே எடுத்துட்டு போயிட்டாரு. இது ராவணன் மட்டும் கிடையாது, இந்த கலியுகத்துல இப்பவும் ராவணர்கள் இருக்காங்க. அவங்க ஜாதகம் ராவணன் மாதிரி கிடையாது, அவ்வளவு நல்லா, நோக்கம் அதே மாதிரிதான். ராவணனுடைய ஜாதகம் ரொம்ப நல்ல ஜாதகம், நிறைய புண்ணியங்கள் எல்லாம் பண்ணி அவர் பவர்ஃபுல் ஆயிட்டாரு. நான் சொன்னது கரெக்ட், டமால்னு விழுந்தது. ராவணனை பத்தி பேசும்போது கீழே விழுந்தது. எப்படி விடுங்க, பரவாயில்ல. சோ ராவணனுடைய அவருடைய புண்ணியம் அது இதெல்லாம் சேர்ந்து அவருடைய குணத்தை மாத்தல, அவர் அதெல்லாம் உபயோகிச்சு ராவணன் அசுரன் மாதிரி இருந்துட்டாரு. பட் இந்த அசுரத்தன்மைன்னு சொன்னா அசுரஸ்தத் விபர்ய, பகவானுக்கு விபரீதமா நிக்கிற ஆளுங்க இன்னைக்கும் உண்டு, அதே குணம்தான். ஆனா அவங்களுடைய ஜாதகம் ராவணனுடைய ஜாதகம் மாதிரி நல்லா இல்லை. அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஜாதகம் கொடுத்தா அவங்களும் பண்ணிடுவாங்க, அந்த மாதிரி சீதாவை எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. இப்பவும் எடுத்துட்டு தான் போறாங்க. ராமராஜ்யம் ராமராஜ்யம்னு சொல்லி எனக்கு ராமராஜ்யம் தேவை, ஆனா ராமர் தேவையில்லை. சீதாவை தேவை, ராமர் தேவையில்லை. எனக்கு செல்வம் தனம் காசு சொத்து இதெல்லாம் எனக்கு தேவை, கடவுள் தேவையில்லை. லக்ஷ்மி மட்டும்தான் தேவை, நாராயணன் தேவையில்லை. இப்படித்தானே எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க. ராவணன் குணம் தான் இன்னைக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே ஒவ்வொருத்தர் பெரிய பெரிய ஸ்டேஜில் போய் பேசிட்டு இருக்காங்க. இப்போ எனக்கு ஓட்டு போடுங்க, நான் தான் ராமர், ராமராஜ்யத்தை காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. விதவிதமான பேர் விதவிதமான இது சொல்றது உண்டு, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்றது உண்டு. எல்லாருமே நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்க பாருங்க, நான் சாசனம் பண்றேன் பாருங்க, நான் ரூலிங் பண்ணும்போது இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்னு சொல்லி. பட் எங்க நடுவுல கடவுள் இல்லையோ அவங்க ராவணனுடைய பிலாசபி தான். என்னது, ராமருடைய சிருஷ்டி, ராமருடைய மனைவி எல்லாமே எனக்கு, ராமர் மட்டும் தூக்கி போடு, ராமரை கொன்னுடு, ராமரை கொன்னு சீதாவை எடுத்துக்கோ, இந்த உலகத்தை ஃபுல்லா பகவானுடைய சக்தி, அவரை கொன்னுடு, பகவானுடைய சக்திகள் எல்லாம் எனக்கு இருக்கட்டும்னு சொல்லி. இதுதான் அசுரத்தன்மை. அதான் ராவணன் அங்க திரேதா யுகத்துல இவ்வளவு வருடங்களுக்கு முன்னாலதான். இப்ப ராவணன் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க, நிறைய ராவணன். அன்னைக்கு ஒண்ணுதான், இன்னைக்கு கண்டபடி ராவணன் இருக்காங்க நிறைய பேர். ஏன்னா ஏன், அவங்களுக்கு கடவுள் தேவையில்லை.
இந்தியாவே கான்ஸ்டிடியூஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா இஸ் a secular republicனு தான் எழுதியிருக்கும். நீங்க படிச்சிருப்பீங்க புக்ல 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே படிச்சிருப்பீங்க சிவிக்ஸ்னு சொல்லி. கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்லுது? இந்தியா இஸ் a secular republic. அதாவது நோ ரிலிஜன், எந்த மதத்துக்குமே நாங்க சப்போர்ட் பண்றது இல்ல. நாங்க வந்து நான் ரிலிஜியஸ் சொசைட்டி. மதம் கிதமெல்லாம் என்கிட்ட பேசாதீங்க, அதெல்லாம் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. அப்படின்னா என்னது? கடவுள் எல்லாம் எடுத்து வெளில வச்சிட்டோம். கடவுள் தேவையில்லை. இந்த நாட்டுல, பாரத நாட்டுல, இங்க பகவத்கீதா பேசின இடத்துல, இங்க ராமர் வந்து பலவிதமான லீலைகள் பண்ண இடத்துல கடவுள் தேவையில்லைன்னு கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எழுதியிருக்கு. 1950 இண்டிபெண்டன்ஸ் 1947 முடிஞ்சு 1950 இதுதான் ரிபப்ளிக். இந்தியா இஸ் a secular republicனு எழுதியிருக்கு. அப்பவே எழுதிட்டாங்க. பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து கடவுளை வெளியில் எடுக்கிற மாதிரி கலாச்சாரம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அதை வந்து அவங்க ஏத்தெடுத்துட்டாங்க கரெக்ட்னு சொல்லி. இன்னைக்கு அதனாலதான் ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி நான் வந்து மிடில் ஈஸ்டுக்கு போறது உண்டு. துபாய், ஷார்ஜா, மஸ்கட்டு, பஹ்ரைன், அங்கெல்லாம் நேர விபரீதம் அவங்க கான்ஸ்டிடியூஷன். அல்லாஹ், நாங்க எல்லாம் முஸ்லிம்ஸ், வேணும்னா வாயிலன்னா வெளில போ, ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன்னா. எங்களுடைய ரிலிஜன் வந்து கண்ட்ரி, தேசத்தோடைய இந்த நாட்டோடைய ரிலிஜன் வந்து குரான் ஃபாலோ பண்ணுவோம். அல்லாஹ் தான் எங்களுக்கு இது. ஒன்று நான் பண்ண சொல்ல, ஆனால் எங்களுடைய இது நாங்கள் தைரியமாக சொல்லுவோம், இது எங்களுடைய நாட்டோடைய ரிலிஜன். அங்க அந்த மாதிரி நம்ம கிடையாது, அந்த மாதிரி கிடையாது நம்ம கண்ட்ரி. இது உங்களுக்கெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது, சொல்ல மாட்டாங்க யாருமே. இந்தியா இஸ் a secular republic எழுதியிருக்கங்க. அதாவது ஒரு விதமான மதமும் நாங்க சப்போர்ட் பண்றது கிடையாது. யாரு வேணா என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம், அதெல்லாம் நீங்க வேற. சோ எங்கெல்லாம் வந்து கடவுள் இல்லாத நம்ம பண்ணலாம்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் ராவணர்கள் தான், அசுரத்தன்மை. பகவான் இல்லாத ஒண்ணுமே நடக்காது இந்த உலகத்துல. பகவானை ஏத்தி எடுத்து நம்ம வந்து அவரு கருத்துகள் பகவத்கீதால பாகவதத்துல எல்லாம் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி ஏத்தி எடுத்து நம்ம வந்து பகவானை அனுகூலமா சேவிக்கிறது. அப்புறம் நம்ம காரியங்கள் எல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமா நடக்கும். தேசத்துல ஒவ்வொரு இதுலையும் நடுவுல கடவுள் இருக்கணும், புரிஞ்சுங்களா? இப்போ முஸ்லிம் கண்ட்ரி எல்லாம் போனா சில இடத்துல, பங்களாதேஷ்ல எல்லாம் போனா வேற மாதிரி, இந்த இடத்துல எல்லாம் போனா வேற மாதிரி. நீங்க வந்து உங்க மதத்தை பிராக்டிஸ் பண்ணீங்க. ஏதாவது ஒரு கடவுளை நீங்க வந்து விரும்பி சேவிக்கணும். நீங்க அப்படி நினைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. நீங்க இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகணும்னு நாங்க சொல்ல, ஆனா கடவுள் நாஸ்திகரா நாங்க வந்து யாரையுமே வைக்க மாட்டோம் இந்த நாட்டுல. அந்த மாதிரி இருக்காங்க. கடவுள் இல்லாம ஒரு மனிதன் சரியா வாழ முடியாது, ஒரு சமூகம் சரியா இருக்காது, ஒரு நாடு சரியா இருக்காதுன்னு சொல்லி உரிமையா வந்து அவங்க அந்த மாதிரி நம்பிக்கை. இதுதான் கரெக்ட், இதுதான் கரெக்ட். சோ ராவணனுடைய ஐடியாலஜி என்னன்னா, ராமர் இல்லாம சீதாவை நான் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லி, ராமரை கொன்னுடலாம், சீதாவை நான் அனுபவிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி. இது தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் நாஸ்திகர்களுடைய மென்டாலிட்டி. கடவுளை வெளியே எடுத்து வச்சு கடவுளுடைய சிருஷ்டி எல்லாம் நான் அனுபவிக்கணும். இன்னைக்கு இருக்கிற எக்கானமி எல்லாம் அப்படிதான். கடவுள் இல்லாம இதுதான் பெரிய தப்பு, ரொம்ப பெரிய தப்பு. பிரபுபாதர் திரும்பி திரும்பி அந்த பாகவதத்தை எல்லாத்தையும் சொல்லுவாரு, காட்லெஸ் சிவிலைசேஷன். இது ராவணன் தன்மை. இதுதான் ராமர் தன்மைன்னு சொன்னா, கடவுள் இல்லாம நான் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேன், கடவுள் இல்லாம நான் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேன். பரதனுடைய பிலாசபி அப்படிதான். பரதன் வந்து எல்லாருமே என்ன நினைச்சாங்க, அவர் வீட்டுக்கு போய் திரும்பி வராரு, கேக்கையா போயிட்டு திரும்பி வராரு, அவர் கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க. இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்குன்னா, ஆல்ரெடி கைகை வந்து மந்தரா சொன்ன மாதிரி மந்தராவுடைய சங்கத்துல தசரதன் கிட்ட வந்து 3 வரம் கேட்டு, என்னது ராமர் வந்து காட்டுக்கு போகணும் 14 வருஷம், பரதன் வந்து ராஜாவாகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டா. அது வந்து ரொம்ப கஷ்டத்தோட தசரதன் கொடுத்துட்டாரு. அப்புறம் போயிட்டாரு தாங்க முடியாம. என்ன, எல்லாருக்கும் ராமர்னா உயிர். அந்த ராஜ்யத்துல அயோத்தியால எல்லாருக்குமே ராமர்னா உயிர். அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் அவருக்கு எல்லாருக்கும் கூட.
அவர் வந்து ஏத்தி அப்பா நான் இங்க சொன்னதை நான் கேட்டுக்கிறேன்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு தயக்கம் இல்லாத நான் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லி ரெடி ஆயிட்டு போயிட்டாரு. அப்புறம் தான் பரதன் வராரு. பரதன் வந்து அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிறாரு, ஐய இந்த மாதிரி பண்ணிட்டியா, நீ என்னுடைய அம்மாவே கிடையாது, நீ ரொம்ப பெரிய துரோகி, என்னிலிருந்து நான் உன்னை வந்து தியாகம் பண்ணிடுறேன், நீ எனக்கு வந்து தாயே கிடையாது. ஹவு டேர் யூ டூ திஸ்? ராமர் எனக்கு யாருன்னு தெரியுமா உனக்கு? உனக்கு மேல எனக்கு ராமர் மேல இது இருக்கு, எனக்கு நல்லது பண்றேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கியா நீ சொல்லி பயங்கரமா திட்டி, என்னுடைய அம்மாவே கிடையாது, நீ என்னுடைய தாயே கிடையாதுன்னு சொல்லி அவரை வந்து எல்லாருமே பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க? இவர் தான்யா ராமரை வந்து காட்டுல அனுப்பிச்சது, இவரும் அவங்க அம்மாவும் சேர்ந்துதான் பண்ணது. எல்லாருமே பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவர் வந்து இல்ல நான் பண்ணலன்னு சொல்ல முடியல. அவருக்கு பெரிய பட்டாபிஷேகம் எல்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. வசிஷ்டர் வந்து சொல்றாரு, ஒரு நாடு வந்து ராஜா இல்லாம இருக்க முடியாது தம்பி, தசரதனும் போயிட்டாரு, நீதான் ராஜாவாகணும்னு சொல்லி பெரிய மீட்டிங் எடுக்கும்போது அவர் அழுது சொல்றாரு, பரதன் நான் இதுக்காக ஒண்ணுமே பண்ணல, எல்லாம் என் அம்மா பண்ணுது, நானும் அவங்க சொல்லவே இல்லை ஒண்ணுமே, எனக்கு அந்த மாதிரி விருப்பமே கிடையாது. நான் என்ன சஜஷன் பண்றேன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம போலாம் காட்டுக்கு போய் அந்த ராமருக்கு சொல்லி திரும்பி கூட்டிட்டு வரலாம், அவர் தான் ராஜாவாகணும், என்னுடைய அண்ணன், அவருக்கு தான் அந்த தகுதி இருக்கு, அந்த யோக்கியதை இருக்கு, எனக்கெல்லாம் அந்த கிடையவே கிடையாது, நான் அவருடைய சேவகனா என்ன சேவை செய்யணுமோ செய்யறேன், இதுதான் பெஸ்ட்னு சொல்லும்போது அப்பதான் தெரியுது பரதனுடைய ஹிருதயத்துல இந்த மாதிரியா யாருக்குமே தெரியல. அதுக்கு முன்னால அதுவரை வந்து பரதன் வந்து வெளியில குளிக்க போக முடியாதான், சராயில போய் குளிப்பாராம், நைட்டு 1:30 மணி 2 மணிக்கே குளிச்சிருவாராம், காலம்பரை வரும்போது எல்லாரும் கல்லு தூக்கி போடுவாங்களாம், ராஸ்கல் இவனாலதான் ராமர் போயிட்டாருன்னு சொல்லி கல்லுல அடிப்பாங்க. இன்னைக்கும் போலாங்க, பரத குண்டுன்னு சொல்லி இருக்கு நந்தி கிராம், அந்த இடத்துல பரதன் வந்து அங்கதான் இருந்தாரு. அப்புறம் என்ன பண்ணாரு, காட்டுக்கு போய் எல்லாரும் சேனையோடு சேர்ந்து எல்லாருமே அவரை பத்தி தப்பு பேசுறாங்க. குஹன் தாண்டி போனோமே, நதியை தாண்டி போனோம்னு சொல்லி குஹன் வந்தாருங்க. குஹன் வந்து ஏன் படையோட சேனையோட வராரு, ஓ இவருக்கு வேற பிளான் இருக்கும், ராமர்கிட்ட போய் யுத்தம் போட போறாரு போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் பல பேர் என்னெல்லாமோ சொன்னாங்க, நான் கேட்டிருக்கேன். அவருக்கு ஒரே பயங்கர டவுட். அவரும் வந்து சேனையோட வராரு, ஏதாவது நடந்ததுன்னா நான் காமிக்கிறேன் அவருக்கு, ராமரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம் நான் தான் சொல்லி அவரும் சேனையோட வராரு பரதனை பார்க்கறதுக்கு, சுவாகதம் பண்றதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. நான் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னால ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், நீங்க வந்து இந்த சேனையோட வந்திருக்கீங்களே, யுத்தம் பண்ணி ராமரை டிஃபீட் பண்றதுக்காக வந்திருக்கீங்க. உடனே வரதுன்னு அழ ஆரம்பிக்கிறாரு. ஐயோ இந்த மாதிரியா நீங்க எல்லாம் நினைக்கிறீங்க, என்னுடைய ஹிருதயத்துல என்ன இருக்குன்னு யாருமே புரிஞ்சுக்கலையான்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு, அதுக்காக நான் வரல தம்பி, நான் வந்து அவரை திரும்பி கூட்டிட்டு போய் அந்த சிம்மாசனத்துல வைத்து அவரை தான் ராஜான்னு சொல்லி வச்சு வரேன், அதுக்காக நான் வரேன், அவர்கிட்ட கெஞ்சி கேட்கற எல்லாரையுமே கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன், இங்க 3 தாய்களும் வந்திருக்காங்க, அதுக்காக தான் வந்தேன் தம்பின்னு சொல்லி அவ வந்து குஹன் வந்து நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், இந்த மாதிரி நான் நினைச்சிட்டேன்னு சொல்லி. இந்த மாதிரி பரதனுக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவரை தப்பா தான் நினைச்சாங்க. லக்ஷ்மணும் தப்பா தான் நினைச்சாரு. அங்க வந்து நல்ல குடிரத்துல இருந்து ஏதோ பின்ன ரொம்ப பெரிய புகை டஸ்ட் எல்லாம் வருது சொல்லி ராமர் பாக்குறாரு. அங்க இருந்து சீதா கூட லக்ஷ்மண் கூட எல்லாம் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க நல்லா ஜாலியா காட்டுல. என்ன இந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ், மானு கீனு யானை இதெல்லாம் ஓடிட்டு இருக்க, ரொம்ப பெரிய ஏதோ ஒரு இது புகை டஸ்ட் எல்லாம் வருதுன்னு பார்த்தா அங்க என்ன பெரிய சேனையே வருதுன்னு சொல்லி மேல ஏறி பாருன்னு சொல்லி லக்ஷ்மணன் சொல்றாரு. அவர் வந்து மரத்துக்கு மேல ஏறி பாக்குறாரு. அண்ணா ராமா நீ சொன்னது கரெக்ட், பெரிய சேனை தான் வருது, யாரு பாரு, அந்த துவஜம் யாரோடுதுன்னு பாருன்னு சொல்லி, துவஜம் உன்னுடைய தம்பியோடு தான், பரதன் தான் வந்து சேனையோட வராரு, நம்மளை ஆக்கிரமணம் பண்ண வராரு, உங்களை வந்து துவம்சம் பண்ணி திரும்பி போய் 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட சேஃபா இருக்கும்னு சொல்லி இப்பவே பண்ணிடலாம், இல்லைன்னா காட்டுல அவருக்கு வந்து சக்தி கூடுதலாயிடும்னு சொல்லி உங்க இப்பவே பினிஷ் பண்ண வராரு, அவர் அப்படி இப்படி அவர் வரட்டும், அவரை காமிக்கிறேன் நான் வந்து,
அவரை என்ன பண்றேன்னு பாருங்க, நான் ஒத்தனை போரும் இந்த ஃபுல் சேனையை நான் பினிஷ் பண்றா ஹூ ஹூ அப்படின்னு பேசும்போது ராமர் வந்து கீழே இருந்து பேசுறாரு, லக்ஷ்மணா உனக்கு வந்து அந்த ராஜ்யம் தேவைன்னு சொன்னா நான் பரதன் கிட்ட சொல்லி உனக்கே வாங்கி கொடுத்துறேன். இப்படிலாம் பேச தேவையில்லை. பரதன் வந்து அதுக்காக வரல. பரதன் வந்து என்னை திரும்பி கூட்டிட்டு போறதுக்காக வராரு. எனக்கு தெரியும் அவருடைய பாசம். எனக்கு மேல அவர் வந்து ஒரு க்ஷணம் கூட நான் இல்லாம அவரால் வாழ முடியாது. என்னை பார்க்கறதுக்கு தான் வராரு அவரு. எனக்கு தெரியும் என்னுடைய தம்பி எப்படின்னு சொல்லி. உனக்கு தேவைன்னா அந்த ராஜ்யத்தை நீ எடுத்துக்கலாம். பரதன் நீங்க காட்டுல வச்ச நீ போய்க்கோன்னு சொன்ன லக்ஷ்மணன் வந்து முடிய உருகிச்சு, இந்த மாதிரி நினைச்சிட்டேன்னு சொல்லி. சோ பரதனுக்கு வந்து ஒரு பதவி இல்லாம அவரு ராஜாவோடைய வேலை செய்யறாரு. ஏன்னா ராமர்கிட்ட வந்து பாதுக்கையை வாங்கிட்டு போறாரு. ராமருடைய பாதுக்கை இதுதான் சாசனம் செய்யும்னு சொல்லி அந்த இடத்துல அயோத்தியால ராஜ்யத்துல இவர் தான் சொல்லி அது எங்க விளங்கி நந்தி கிராமில் இருக்காரு. அங்கேருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் இந்த பக்கம் போனா நந்தி கிராமம். அந்த இடத்துல என்ன சாசனம் பண்ணாரு, நான் ராஜா கிடையாது, ராமர் தான். அந்த மாதிரி இருந்து அந்த அந்த டியூட்டிஸ் எல்லாம் இவர் தான் செய்யறாரு. எனக்கு பதவி மட்டும் கிடையாது, டைட்டில் மட்டும் கிடையாது. அந்த மாதிரி பண்ணுவீங்களா யாராவது இந்த உலகத்துல? பதவிக்கு எதையும் ஒண்ணும் இல்லையா, இந்த வேலையை மட்டும் பண்ணு, என்னுடைய வேலையெல்லாம் நீ தான் பண்ணும் சொன்னா யாரா பண்ணுவாங்களா? காசு கிடையாது, ஒண்ணு பேமெண்ட் கிடையாது, பதவி கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த உலகத்துல யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. பரதன் செய்தாரு, ஒரு சேவையா செய்தாரு. நான் சந்தோஷமா செய்யறேன். அந்த 14 வருஷமும் பரதன் வந்து கோமூத்திரத்துல பார்லி உமுக்கி வைத்து டெய்லி அதுதான் சாப்பிட்டாரு. 14 வருஷம். 14 வருஷம் என்ன பண்ணாரு? கோமூத்திரத்துல பார்லி சோக் பண்ணி உள்ள 14 வருஷம் அதான் சாப்பிட்டாரு. ராமா ராமா ராமான்னு ராமர் பத்தியே நினைச்சு ராமருடைய காரியங்கள் எல்லாம் அந்த அயோத்தியாவுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் செய்தாரு. ஒரு டைட்டில் ஒண்ணும் இல்லாம வேற எங்கேயும் நின்னு பாருங்க பரதன் எப்படி, ராவணன் எப்படின்னு. இது பரதத்தன்மைன்னு சொல்றது. இந்த நாட்டுடைய பேரு பாரதான்னு சொன்னா அந்த மாதிரி பேரு சாசனம் பண்றவங்க. சோ ராமாயணத்துல பரதம் நம்ம கத்துக்கலாம். எப்படி நம்ம இந்த உலகத்துல வாழணும் சொல்லி ரொம்ப ஸ்வீட்டான இனிமையான லீலைகள். பகவானே அந்த முழு முதல் கடவுள் கிருஷ்ணரே ராமரா வந்து அந்த லீலைகளை நமக்கு காமிச்சிருக்காரு. அதனால ராமச்சந்திர பகவான் தவ அஸ்மிதி சா உச்சதே அபயம் சர்வபூதேபியோ ததாமி ஏத்தம் விரதம் மமான்னு சொன்ன அந்த ராமச்சந்திர பகவானை நம்ம ஸ்மரணம் செய்த ராமநவமி வருது. நீங்கெல்லாம் ராமாயணம் படிக்கலாம். இந்த ராமர் பண்ண பல லீலைகளும் ரொம்ப பிரமாதமான லீலைகள். அதெல்லாம் கேட்டு மனசெல்லாம் குளிர்ந்து நம்ம வந்து நம்ம கான்சியஸ்னஸ் எல்லாம் பியூராய் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்துல பகவான் ராமரை வர வைக்கலாம். நம்ம ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மகோத்சவ ராமநவமி கி, ராமச்சந்திர பகவான் கி, நித்தை குரு பிரேமானந்தே. Any question? Time okay, thank you. நன்றி.